RTVKGF News ಮುಖ್ಯ ಸೇವೆಗಳು. ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೋರಾಟ. 2 ವರ್ಷದ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಮಾತುಕತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ಗೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಂಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಹಕ್ಕುಗಳಾದ ಸೇವಾ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಈ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಈಗ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವಾ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ನೀಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಡಬಲ್ ಅಲರ್ಟ್. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನಡೆದದ್ದು ಏನು? ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ತೀವ್ರ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಆಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯೇ? ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇವಾ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಳಿಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂಡಿಯವರ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ನೀಡಲು ಆಡಳಿತ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಜಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಡಳಿತದ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ನ ದೃಢ ನಿಲುವು. ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ನೀಡಲು ಆಡಳಿತ ಒಪ್ತಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ 2015ರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಯೂನಿಯನ್ ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸರಿ 2017ರಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ನಂತರ 2009ರಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ತನ್ನ ನಿಲುವು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಆದರೆ ಯೂನಿಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು 35ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 1990ರಿಂದಲೇ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ. ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ನಡುವೆ ಆಡಳಿತ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಸಮರಸವಾಗಿರಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸೇವಾ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿಯೂ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯಯುತ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೂ ಬೇಕು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕ್ರಮವೇನು? ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದೊರಕಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಅಚಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಜಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಇಸಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಏಕತೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆಯೋ, ಆಡಳಿತ ಮಣಿಯುತ್ತದೆಯೋ? ಬಿಇಎಂಎಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. இதுபோன்ற முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள RTVKGF நியூஸ் சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். தொழிலாளர் தோழர்களே, எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். நேற்று காலையில் இதே இடத்துல நம்ம கேட் மீட்டிங் போட்டோம். மீட்டிங்க்கு நாங்கள் போயிட்டு என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியப்படுத்தோன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் தெரியப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த கேட் மீட்டிங்கு. அன்பு சகோதரர் சொன்ன மாதிரி 4 மணிக்கு கேட் மீட்டிங் உள்ள பேச்சுவார்த்தைக்கான நெகோசியேஷன் மீட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. 4 மணிலேருந்து 8 மணி வரைக்கும் நடந்துச்சு. நெகோசியேஷன் மீட்டிங்கில் முதல் கட்டமாக எதுக்காக உங்களுக்கு சர்வீஸ் கிராஜுவிட்டி கொடுக்கணும், எந்த பேசிஸில் நீங்கள் கேட்குறீங்க, மற்ற பப்ளிக் செக்டர்லாம் இருக்குதா அப்படின்லாம் பேச்சுவார்த்தை உள்ள நெகோசியேட் ஆச்சு. சார் எங்களுக்கு குத்தகை கொடுக்கணும், கம்பெனிக்கு ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது கம்பெனிக்கு. இந்த கம்பெனி ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கம்பெனி. இந்த கம்பெனிக்காக எங்களுடைய லைஃப்பை நாங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி முழுமையாக இந்த கம்பெனிக்காக நாங்கள் வேலை செஞ்சுன்னு இருக்கிறோம். அதனால் முழு உரிமையோடு நாங்கள் கேட்குறோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பல்வேறு விஷயத்தை எடுத்துரைத்தோம். இதன் மத்தியில்
இத்தனை நாள் நம்ம 2 வருஷ காலம் 2.5 வருஷம் காலம் நம்ம பொறுமையா இருந்ததுக்கும் பலவிதமான நம்ம பேச்சுவார்த்தை மூலியமா நம்மளுடைய தொடர்ந்து முயற்சி பலனாகவும் எல்லாருடைய பொறுமையினாலையும் நேற்றைய தினம் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் கிராஜுவிட்டி கொடுக்கறதுக்கு முன் வந்துக்கிறாங்க. இந்த சர்வீஸ் கிராஜுவிட்டி கொடுக்கறதுக்கு அவங்க முன் வந்துக்கிறாங்க. உள்ள நாள் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அப்ரூவல் சிஎம்டி முன்னாடி ரெப்ரசன்டேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டுலாம் பல்வேறு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் இது மூவ் ஆச்சு. நேற்றைய தினம் வந்து சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கினாங்க. அதுல ஒரு நிபந்தனை என்னன்னு சொல்லியாங்க, சர்வீஸ் கிராஜுவிட்டி கொடுக்குறோம், ஆனா 2025 இருந்து கொடுக்குறோம் முதல் கட்ட பேச்சுவார்த்தையில. இதுல வந்து எந்த ஒரு ரெப்ரசன்டிங் யூனியனும் ஒத்துக்கல. இதுக்கு 2வது கட்டமாக திரும்ப வந்து பேச்சுவார்த்தையில சரி லாஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் ஆச்சு இல்லையா உங்களுது 2017 அதுல இருந்து கொடுக்குறோம். மறுபடியும் வந்து யூனியன் ஒத்துக்கல. சார் 87 வந்துக்கிற தொழிலாளிக்கிறாங்க, 35 வருஷம் 40 வருஷம் வேலை செய்த தொழிலாளி உள்ள இருக்கிறாங்க. நீங்க 2007 இருந்து கொடுத்தா அது எப்படி சார் எங்களால பயனடைய முடியும்? அது வந்து எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இல்லை சார் அதுன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் பேசுறப்போ 2009 இருந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு 3வது கட்ட ஒரு அறிவிப்பு மேனேஜ்மெண்ட் சைட்ல இருந்து கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் நம்ம எல்லாம் கலந்து பேசிட்டு 2009 கூட எங்களால ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனியன் எல்லாம் கலந்து பேசிட்டு கடைசியா தொழிலாளி எப்போ வந்துக்கிறான்னு சொல்லிட்டு பாக்குறப்போ 86 87 வந்துக்கிற தொழிலாளி தான் இருக்கிறாங்க. சரி நம்மளும் ஒரு கட் ஆஃப் டேட் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கடைசியா யூனியன் எடுத்த ஸ்டாண்ட் வந்து 1990 இருந்து கொடுங்க, நாங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். 1990 இருந்து கொடுங்க, இதை நாங்க வந்து ஏத்துக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு யூனியன் வந்து ஃபைனல் ஸ்டாண்ட்ல நிக்குது. 1990 வந்து கொடுத்தாக்கா ஹியூஜ் இம்பாக்ட் ஆகும் அப்படின்னாங்க. ஹியூஜ் இம்பாக்ட் ஆனா கூட பரவாயில்ல சார், நீங்க கொடுத்தா இது யூஸ் இல்லாம போயிடும், அதெல்லாம் 1990 தான் யூனியனோட ஃபைனல் ஸ்டாண்ட்னு சொல்லிட்டு யூனியன் மூலியமா சொன்னோம். 2வது நிபந்தனை என்ன வைக்கிறாங்கனாக்கா, இந்த சர்வீஸ் கிராஜுவிட்டியோடைய தாக்கம் இந்த இம்பாக்ட் வந்து பெருசா இருக்கிறதுனால பல கோடி ரூபாய் இதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு 2வது இது முறையா இன்ட்ரடக்ஷன் பண்றாங்க பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ல. ஆகையினால உங்க சைட்ல இருந்து வந்து நீங்க வந்து சர்வீஸ் கிராஜுவிட்டி மட்டும் தான் இந்த வேஜ்ல பண்ணிக்கோங்க, இந்த வேஜ் டிவிஷன்ல பேமெண்ட் வேஜ் வந்து நெக்ஸ்ட் வேஜ் டிவிஷன்ல பண்ணிக்கோங்க. வேஜ் பத்தி இப்போ வந்து எதுவும் பேச முடியாது, ஏன்னா ரெண்டுத்தையும் பேசி ரெண்டுத்தையும் அதிகபட்சமான செலவாகிறதுனால கம்பெனி இப்போ வந்து ப்ராஃபிட் இல்லாததுனால இது தாங்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஏன் நாங்க சொல்றோம்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட மினிமம் வேஜ் அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட மினிமம் வேஜ் வந்து ஷார்ட்லி அறிவிக்கப்படும் சொல்லிட்டு எங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்குது. இந்த சென்ட்ரல் மினிமம் வேஜ் அறிவிக்கப்பட்டா அதனுடைய பேமெண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஹைக் ஆகும். எப்பவுமே வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை விட அதிகமாக தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணும், அதனால அது அதிகமாக வரும், அதனால வந்து வேஜுக்கு வந்து இந்த டைம் நீங்க காம்ப்ரமைஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு இதன் மத்தியில யூனியன் வந்து சார் ஒரு கண்ணை கொடுத்துட்டு இன்னொரு கண்ணை கேட்குறீங்க, எங்களுக்கு வேஜும் வேணும் சர்வீஸ் கிராஜுவிட்டியும் வேணும், எதுவுமே நாங்கள் விட்டு கொடுக்குற நிலைமையில இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து பேச்சுவார்த்தை பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறோம். இதுதான் நேற்று நடந்த பேச்சுவார்த்தை. சர்வீஸ் கிராஜுவிட்டி ப்ரொவைட் பண்றோம், 1990 வந்து எத்தனை போய் வச்சுட்டு அவங்க வந்து ஃபைனலைஸ் பண்றோம். வேஜ் வந்து நீங்க காம்ப்ரமைஸ் ஆகணும், வேஜ் எந்த விதத்துலயும் காம்ப்ரமைஸ் ஆக மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு யூனியனோடைய ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டு சர்வீஸ் கிராஜுவிட்டியும் கொடுக்கணும், வேஜும் எங்களுக்கு வேணும், ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு போறவங்களுக்கு சர்வீஸ் கிராஜுவிட்டி நீங்க ப்ரொவைட் பண்ணுங்க, இப்போ நாங்க வேலை செஞ்சுன்னு இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க வந்து பேமெண்ட் கண்டிப்பா பண்ணியே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நேற்று யூனியன் பேசிட்டு வந்துச்சு. இன்னும் டீட்டெயிலா இதன் பத்தி எல்லாம் வந்து நம்ம தலைவர் ஜி சிவகுமார் அவர்கள் உங்க மத்தியில் எடுத்து சொல்லுவாரு. இதனுடைய கருத்துக்களை வந்து உங்களுடைய நியாயமான கருத்துக்களை உங்களுக்கு இருக்கிற இசி மெம்பர்ஸ் கிட்ட உங்களுடைய கருத்துக்களை ஒர்க்கர்ஸோடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்க. சர்வீஸ் கிராஜுவிட்டி ப்ரொவைடு, வேஜ் டிவிஷன் மினிமம் வேஜ்ல பண்ணிக்கோங்க, நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கோங்கன்றாங்க. யூனியன் ஒத்துக்கல. நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டு என்ன பேச்சுவார்த்தை பண்ண நெக்ஸ்ட் போயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒர்க்கருடைய உங்களுடைய வந்து பதில வந்து உங்களுடைய சஜஷன்ஸை வந்து இசி மெம்பர்ஸ் சொல்லுங்க. இந்த காலை வேளையிலே உங்கள் யாவருக்கும் பிஎம்எல் நான் பர்மனன்ட் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டியினுடைய அன்பு கடந்த வணக்கம் தோழர்களே. நம்முடைய வேலன் பேசுறதும் நம்முடைய ராஜசேகர் பேசுறதும் நீங்க கூர்மையாக கவனிக்கணும். இந்த ஃபேக்டரியினுடைய நிலைமை என்னன்னு கேட்டா, இதுவரையிலும் இந்த கிராஜுவேட்டின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து கொடுக்க முடியாதுன்ற நிலைமை தான் இங்க இருக்கக்கூடிய தலைவர்களும் சரி, இதுக்கு முன்னாள் தலைவர்களும் சரி, சில தலைவர்களும் சரி, அதே நம்ம தலையில வந்து எடுத்து வச்சாங்க. எப்படி சொன்னாங்க, உங்களுக்கு வந்து எந்த காலத்தை கொண்டு கிராஜுவேட்டி கிடைக்காது
ஆஃப்டர் ரிட்டர்ன் நீ போய் கேஸ் போட்டு முடிஞ்சா வாங்கிக்கா, இல்லைன்னா வீட்டுக்கு போ. அந்த அவல நிலையை போக்கணுன்றதுக்காக நம்முடைய நான் பர்மனன்ட் கோஆர்டினேஷன் தலைவருங்க ஒரு மீட்டிங்லயும் நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த தொழிலாளருடைய ஆதரவு பெற்ற இந்த யூனியன், இந்த தலைமை சர்வீஸ் கிராஜுவேட்டி வச்சே தீர்ணுன்றது நம்முடைய நான் பர்மனன்ட் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டியினுடைய முழு ஆதங்கம். இந்த ஆதங்கத்துல மேனேஜ்மெண்டினுடைய சப்ஜெக்ட் ராஜசேகர் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு சர்வீஸ் கிராஜுவேட்டி நான் கொடுக்கறதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் வந்து முன்ன வந்தாச்சு. கார்பரேட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒப்புதல் பெற்றாச்சு. கார்பரேட்ல வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே, ஃபைனான்சியல் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே, போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஓகே பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஒரு கட் ஆஃப் டேட் இருக்கு. ராஜசேகர் சொன்ன மாதிரி 25 பில்குல் முடியாது, 17 முடியாது, 2009 முடியாது, 1990 குத்தா உணர்றது நம்ம யூனியன் ஸ்டாண்டு மேனேஜ்மெண்ட்டும் கார்பரேட்ல ஃபைனலைஸ் பண்ணி கொடுக்குறன்றது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட். அது ஒரு வாக்குறுதி. பட் நெகோசியேஷன்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னாக்கா, சம்பள உயர்வு வந்து கிராஜுவேட்டி உனக்கு டிக்ளேர் பண்ணும் போது ஒரு மிகப்பெரிய அமௌண்ட் வந்து இந்த பெம்மல வந்து தாக்கும். ஏன்னு கேட்டா இது வந்து சேட்டர் ஆஃப் டிமாண்ட்ல இல்லாத ஒரு சப்ஜெக்ட். நீங்க வந்து சேட்டர் ஆஃப் டிமாண்ட் கொடுத்து சம்பள உயர்வு கேட்டிருக்கிறீங்க, நெகோசியேட் பண்ணிருக்கீங்க, சில வெல்ஃபேர்ஸ் கேட்டுக்கிறீங்க. வெல்ஃபேர்ஸ் ஓகே, உங்களுக்கு வந்து கிராஜுவேட்டி இந்த டேட்ல இருந்து இந்த ஆகஸ்டே நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணி கொடுக்கறது கூட தயார்னு மேனேஜ்மெண்ட் முன்ன வந்த காரணத்தினால நாங்கெல்லாம் முழுமையா ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆல் தலைவர்ஸ் வெளியே வந்து பேசி நாங்கள் தெரியும் ஒரு முழுமையான ஒரு தீர்மானம் எடுத்தோம். எந்த காரணத்தை கொண்டோம் சர்வீஸ் கிராஜுவேட்டி நாங்கள் வாங்கினா கூட சரி, வேஜ் ரிவிஷன்ல எங்களுக்கு நெகோசியேட் பண்ணி ஆகணும், எங்களுக்கு சம்பள உயர்வு கொடுத்தே தீர்வு வாக்குறுதி பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறோம். ஏன் இதை கேட்கறேன்னு சொன்னாக்கா, இன்னைக்கு வந்து ஒரு தொழிலாளி மரணம் அடைஞ்சா அன்னைக்கு இருந்த 1,50,000 அதுல வந்து இந்த குடும்பம் வாழ முடியல சார்னு ஃபைட் பண்ணும் போது 4,50,000 கொடுக்கறதுக்கு இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஃபைனலைஸ் பண்ணி கொடுத்துச்சு. அது ஓகே பண்ணியிருக்குது. இன்னைக்கு அந்த தொழிலாளி வெறும் கையில வீட்டுக்கு போனா கண்ணீரோட கவலையோட 42 வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டு வெறும் கையில வீட்டுக்கு போய் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்னுக்கிறான் தொழிலாளின்னு பேசக்கூடிய அனைத்து தலைவர்களுடைய வார்த்தைக்கு ஏற்ப உங்களுடைய ஆதரவை பெற்று இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட ஒரு முறையில 2 முறையில 23 முறை இந்த மீட்டிங் நடத்திருக்கிறோம். 23 மீட்டிங்லயும் எங்களுக்கு சர்வீஸ் கிராஜுவேட்டி என் தொழிலாளிக்கு குட்டே தீரணும்ன்றது இந்த யூனியனுடைய ஸ்டாண்ட். அதுல வந்து மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்த முடிவு ஒட்டுமொத்த ஆல் ஓவர் இந்தியா ஆல் பப்ளிக் செக்டர்ல இதே ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் தொழிலாளி ரிட்டையர்ட் ஆகும் போது அவன் கையில செக் கொடுத்து அனுப்புறான்னு சொன்னா இது நான் பர்மனன்ட் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டியினுடைய முழு உழைப்பு, ஒட்டுமொத்த தொழிலாளியினுடைய பேராதரவு, உங்களுடைய உள்ளத்தாலும் உங்களுடைய சக்தியாலும் இந்த யூனியன் மேல நீ வச்ச நம்பிக்கையாலும் அந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அந்த கிராஜுவேட்டி பெற்றிருக்கும் தோழர்களே, அதே போல நம்மளுடைய ஒற்றுமையை வலுப்படுத்தி நம்ம அனைவரும் ஒன்றிணைந்து நெக்ஸ்ட் மீட்டிங்ல வேஜ் ரிவிஷன்ல பேமெண்ட் ஆகி பண்ணியே தீர்ந்து பேசி வாங்கி கொடுங்க தோழர்களே. நம்பிக்கையோட இருக்கும். மேனேஜ்மெண்ட் வந்து 1 or 2 monthsக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பேசிக் வந்து அவுட் பண்றாங்க. அதுல வந்து சம்பள உயர்வு வருது மினிமம் வேஜ்ல உங்களுக்கு கண்டிப்பா நான் முடிச்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி டாப் மேனேஜ்மெண்ட் வாக்குறுதி கொடுக்குது. இருந்தாலும் எங்களுடைய அரியர்ஸ் வரணும், எங்களுக்கு வந்து சம்பள உயர்வு வந்தே தீரணும்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு வந்துருக்கிறோம் தோழர்களே. எதுவா இருந்தாலும் உங்களுடைய கருத்துக்கள் உங்களுடைய இசி மெம்பர் கிட்ட சொல்லுங்க. இதை வந்து யூனியன் எந்த காரணத்து கொண்டு விட்டு கொடுக்காது, உங்களுக்கு பெற்றே தீர்வோம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் தோழர்களே. நன்றி, வணக்கம்.